Okay, good morning, my dear students. I hope you all are hearing me. So, we are today with the evolutionary biology here, and we had already started our class on evolution. That is, we have studied how life originated on Earth, what were the theories of evolution. Okay, that is evolution. We have studied evolution. We have started the chapter evolutionary biology, where we have studied the different theories behind the origin of life. That is spontaneous theory of origin, abiogenesis theory, um, what were other theories, and the most accepted one was biochemical origin of life by Oparin and Helden, which was supported by Miller's and Urey's experiment. Today we have to study about evidences. Has the evolution really taken place? That has to be provided by some evidences. Okay, so there are several type of evidences. I hope most of you are familiar with the picture I have showed here. Can anybody tell what is the structure here? Anyone? Okay, you tell me, Luna. What is there? Are you getting, Luna? She is frightened. Puzan, are you getting what is here? Ma'am, I think bone of dinosaur. Yes, it is the representation of artificial representation of skeleton of dinosaur. Okay, it is the fossilized representation. Okay, let's go forward. Today we will be studying about the evidences of evolution. How evolution occurred. Two people here. These people getting problem. Okay. So it is supported by the several evidences such as fossil evidence, that which is known as paleontological evidences, and evidences from morphology and anatomy. How morphological and anatomical structure of the primitive form now turned to be complex, like the present or the modern forms. So first of all, we have to define evolution. What is evolution? You are familiar with the term that evolution is nothing, it is just the uh, progressive change of the primitive past forms to the present and complex form, advanced and complex form, which has taken place with due course of time. There was a hot earth, hot earth or temperature on earth, where the gases, hot evolving gases of carbon, hydrogen, nitrogen, in the gaseous state. Carbon is not the gaseous form, though they were in the gaseous form, and later on they dissolved on the hot sea known as the uh, primitive soup or else. We have studied about this all in our class. Today we will having the evidence now. Let's see. From the picture, you know that the bones of the dinosaur were found as the evidence that somewhere in the period, that is Devonian period. You are familiar with the geological time period, that is era, period, epoch. The most longer one is epoch, after that era, and after that period. And in the Devonian as era of Jurassic period. Okay, Jurassic period in the mm, Mesozoic or something. Okay, we will be familiar with the term afterwards. We have known, come across, the scientists had come across the dead and decayed, or dead but preserved, not decayed, dead and preserved form of bones of dinosaur. Okay, from here we
we will get several evidences of evolution that yes, life has changed from simple primitive forms to present evolved forms. Okay, I will be admitting the people also. Okay, let's move forward. Okay, okay, getting problem somewhere. Are you hearing me? Yes, ma'am. Yes. Okay. What happened here? Okay. Now we have studied the. I have given you a brief idea about this. That is, the Earth was primitive Earth. That is, hot revolving ball of gas. Primitive Earth had temperature of very hot revolving ball of gas, where evolution took place with the help of inorganic molecules. That is, nitrogen, carbon and oxygen, hydrogen. Oxygen was not free, actually oxygen was not free. So nitrogen, hydrogen, and later on they formed simple organic molecules such as methane, carbon dioxide. Okay, they again underwent a process termed as uh, where we have studied in Urey and Miller's experiment that the simple organic molecules can be changed into the complex organic forms such as amino acid, uh, carbohydrate, protein, etc., which later on turned into the coaservative, protobionts, protogenotes, and after that, the formation of organic molecules is explained by chemical evolution or biochemical evolution. After that, which again turned or give rise to primitive prokaryotic cells, which in turn give rise to present form eukaryotic cells. So it is explained by Oparin and Helden that chemical chemogenesis and biogenesis दुईटा प्रोसेसबाट एक्सप्लेन गर्छ ओपरेन र हिल्डेनले एउटा केमोजेनेसिस जहाँबाट सिम्पल अर्ग्यानिक फर्म केमिकल सिन्थेसिस गरे जस्तो अमाइनो एसिड प्रोटिनहरू बनाए त्यसपछि फेरि आफ्टर द्याट दे वेयर सराउन्डेड बाई अ लेयर अफ वाटर after which that turned into a simple primitive cell, prokaryotic cell it may be, which absorbed a lot of organic molecule from sea and turned later on eukaryotic cell. त्यहाँबाट फेरि हामी इभल्भ हुँदै आयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यसकै सपोर्टमा चाहिँ आज हामीले एभिडेन्सेस पढ्दैछ के हो कि होइन, भएको हो कि होइन भनेर हामी हेर्दैछ। Okay, you can see the picture here. My students are getting so much problem. Okay. Okay. Simran, are you getting? Not talking. Okay. We will go on. You can see here, those who are present, please take screenshots and forward to your friends also because they won't study if they won't get the pictures also. Okay. Here is the
form of fossil. Fossil are of different types. So we will see that evidences such as fossil evidences. If you have taken the book or uh, taken the rough copy or notebook, you must note that what are the evidences of evolution, that evolution has actually taken place, that life in the present form has come from the primitive past simple forms. How for that we have giving evidences, हामी प्रुफ दिँदैछ र प्रुफ दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कहाँ कहाँबाट दिनुपर्छ भन्दाखेरि फसिल फसिल भनेको यु नो द buried forms of living beings that were actually present in the passage of time, पहिला जुन चाहिँ प्रिमिटिभ टाइम थियो अथवा एन्सियन्ट टाइम थियो त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म आएर हामीले यसको हड्डी खुड्डीहरू राखेर हेरेर र यो लाइफ चाहिँ यति बेला थियो भनेर हामीले हेर्नुको लागि चाहिँ फसिल एभिडेन्सेस हामीलाई चाहिन्छ, जो चाहिँ एकदमै पुख्ता सबुत चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाइनोसरबाट हामीले हेर्न सक्छ र डाइनोसर म्याम यस यस राजु समिट राखन्छ ऊ आउनै भएको छैन अरे ऊ यो गरिदिनु नि ओके आई एम कन्टिन्युसली एडमिटिङ देम, मैले एडमिट गरेकै छु, तिनीहरू आउँदै जाँदैछ, उनीहरूलाई उयो भएको होला, कनेक्सन प्रब्लम भएको होला। आइएम एडमिटिङ, तिनीहरू आउँदैछ भने मैले एडमिट गर्दैछु तर छैन अहिले। एनीवन क्यान जोइन एनी टाइम, ओके ओके। इफ दे आर अनेबल टु जोइन भिडियो पनि बनाउँछ हामी, त्यसपछि उनीहरूलाई पठाइदिनुपर्छ नि, नो प्रब्लम, ओके। आउँदै गर्नु भन्नु तिनीहरूलाई। ओके, फसिल एभिडेन्स हामी आज हेर्दैछ र डाइनोसरको पुरै डाइनोसर भेटेको होइन, हड्डी खुड्डीहरू ठाउँ ठाउँबाट ल्याएर जोडेर यसरी फसिल पनि धेरै किसिमको छ। यहाँ आउँदैछ आकाङ्क्षा र समीर आएकै छ, मैले एड गरेकै छु तर कनेक्टिभिटी प्रब्लम भयो आज, मेरोमा पनि छ कनेक्टिभिटी प्रब्लम, त्यता पनि होला, ओके। डोन्ट वरी टाइम गइसक्यो हाम्रो, ओके। र एभिडेन्स के छ त भन्दाखेरि प्लिज नोट, ओके प्लिज नोट। Good morning, ma'am. Good morning, okay, I am admitting you again and again, no problem dear. You will get the video if you are not connected also, you will get the screenshots, don't worry, don't cry, okay Akanksha? Okay, ma'am. Yes, okay, we will go, okay. र एभिडेन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले नोट गरिराख्नु, एभिडेन्सेस तिमीको बुकमा दिएको छ, मजाले दिएको छ, त्यही अनुसार छ यहाँ। एभिडेन्स अफ फसिल, paleontological evidences, evidences from morphology and anatomy, evidences from homologous and analogous organs भनेको छ। त्यसपछि फेरि छ evidences from biochemicals पनि भनेको छ। We will study one by one, okay? Okay, this is the sedimentary rock. This is an example of sedimentary rock formation. You may have studied that fossils are buried. Fossil भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पल लाइफ फर्म जो चाहिँ नकुइकन विदाउट डिकेइङ, जहाँ बढी भएको छ, पुरिएको छ त्यत्तिकै, पछि खनेर निकाल्दाखेरि त्यसको इन्ट्याक्ट फर्म अथवा बोन हड्डी खुड्डी भेटेपछि त्यहाँबाट हामीले प्रुफ भनेर फसिललाई युज गर्छ। फसिल भनेको बरिड not decayed by the microorganism, parts of the living organism. Right? So, you sedimentary rock. Sedimentary rock is formed in many years. You may have studied in geography or something. Okay. र जहाँनिर बढी जुन चाहिँ यो सेडिमेन्टरी रक बनिनु धेरै समय लाग्छ र मुनिको उहिले बनेको भने पछि 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 बनिँदै जाँदाखेरि जुन चाहिँ समयको ग्याप छ, जुन चाहिँ हाम्रो जियोलोजिकल पिरियड भन्छ, पेलियो जुलोजी पेलियोबोटनीमा पढ्छ हामीले, पेलेन्टोलोजीमा फसिल जहाँ स्टडी गर्छ, टाइम स्केल पनि हामीले पढ्छ, एरा इपोक पिरियड भनेर, यो अहिले आज हामी डिटेलमा दिँदैन। ल त्यो टाइम सँगसँगै जब बढी भएको छ अर्गानिजमहरू, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मुनि चाहिँ प्रिमिटिभ फर्म छ भन्दाखेरि उहिले चाहिँ प्रिमिटिभ फर्म छ र आउँदै हुँदै 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 यसरी एन्सियन्ट फर्ममा लाइफ आएको छ भनेर चाहिँ यो रक्सहरूको नक्सा देखाएको मैले, ओके। Here is the period, okay. From this picture you can say that period मध्ये छ यहाँनिर एरा छ। एरा how can you remember? Cenozoic, Mesozoic, Paleozoic, Proterozoic, okay. त्यसरी याद गर्छ on the basis of primitive to present
डे अर एन्सियन्ट टु प्रेजेन्ट डे फर्म्स त्यसरी हामी गर्छ। त्यसपछि आउँछ पिरियड, डिभिजन अफ एरा, त्यसमा आउँछ अहिलेको चाहिँ क्वाटर्नेरी भयो, त्यसपछि हुँदै हुँदै टर्सियरी, क्रिटेसियस, जुरासिक, जुरासिकमा हामीले डाइनोसर भेट्छ भनेर कुन पिरियडमा कुन चाहिँ अर्गानिजम थियो, एनिमल के थियो, प्लान्ट के थियो भनेर यो चार्टमा दिएको छ, तिमीले पढ्छ। यु विल टेक द स्क्रिनशट्स, ओके। आई वोन्ट बी एबल टु प्रोभाइड यु इफ connectivity is so not so good, okay. So फसिलले कसरी दिन्छ हामीलाई एभिडेन्स, बोन्सहरू भेटेको थियो। सफ्ट पार्ट्स आर नट फसिलाइज, खालि हार्ड पार्टहरू जुन चाहिँ कुहिँदैन त्यो फसिलाइज भएको छ र त्यो हेरेर हामीले यो समयमा यो अर्गानिजम बस्थ्यो यस्तो थियो भनेर एज्युम गर्नु चाहिँ सक्छ। एकै ठाउँ एउटै नभेट्नु पनि सक्छ। देयर आर सेभरल फर्म्स अफ फसिल्स, ओके। पेट्रिफाइड, कास्ट, मोल्ड, इम्प्रिन्टहरू भन्ने छ फसिलको फर्म, यु हेभ गिभन इन द बुक, ओके। बुक सँगसँगै जान्छ है तिम्रो अगाडि। एउटा कुरा म भन्छु यहाँनिर, मैले यो पढाएको कन्टिन्यू, अब यो हाम्रो सिलेबसबाट कन्टिन्यू यसरी नै सायद हुन्छ होला, र बुकसँगै अनि जति भन्छु त्यो सबै नोट गरेर राखेर बुक हेरिहाल्छ। You from the chart you can see that fossilized plant and animal can serve as the evidence of evolution, okay. यो आफै पढ्छ, यो म भनिरहदिन। You can see here यसरी फसिल चाहिँ हामीले यसरी नोट गर्छ। हड्डी कोही बेला हड्डी पनि भेट्छ, कोही बेला इम्प्रिन्ट्स मात्रै भेट्छ। इम्प्रिन्ट्स, कास्ट भनेको उनीहरूको हड्डीको छापहरू मात्रै भेट्छ। र यो हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यसलाई आर्कियोप्टेरिक्स भनेको छ, ओके। ओल्डेस्ट फसिल जहाँ चाहिँ रसिया जर्मनीबाट पाएको फसिल हो यो, जर्मनीमा। यसले चाहिँ के सजेस्ट गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ समवेयर बर्ड लाइक एन्ड सम अफ द फिचर, मोस्ट अफ द फिचर वेयर बर्ड लाइक एन्ड सम अफ द फिचर इट क्यारिड अफ द रेप्टाइल्स अल्सो। रेप्टाइल र बर्डको बिचको यो बर्ड त बर्डै भनेको छ, तर यसलाई मिसिङ लिङ्क पनि भन्छ, जुन चाहिँ लाइफ हेज ओरिजिनेटेड फ्रम सिम्पल प्रिमिटिभ फर्म्स टु कम्प्लेक्स प्रेजेन्ट फर्म्स। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ रेप्टाइलबाट बर्ड आएको भनेर चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई एभिडेन्स दिन्छ। र यो चाहिँ यस्तो फर्म हो, पछि साइन्टिस्टहरूले कन्स्ट्रक्ट गरेर यसको पिक्चर पनि बनाएको छ, जो चाहिँ यस्तो छ, आर्कियोप्टेरिक्स मिसिङ लिङ्क, ओके। यो आर्कियोप्टेरिक्स भन्ने चरा नै भन्दा हुन्छ यसलाई, किनभने बेसी चाहिँ यसको एभियन क्यारेक्टर नै थियो। तर यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ टुथ, बिकमा त दाँत त हुँदैन नि त चराको। इट इज द रेप्टिलियन क्यारेक्टर, दाँत चाहिँ रेप्टिलियन क्यारेक्टर। स्केल्सहरू यहाँनिर जुन चाहिँ स्केल्स छ, पुच्छरमा पनि स्केलहरू, र यसले चाहिँ कतिवटा यहाँ क्लजमा पनि देखाएको छ। यहाँ क्लज चाहिँ फेदरमा क्लज इज देयर, दिस इज द रेप्टिलियन क्यारेक्टर, ओके। रेप्टाइल, यु मस्ट रिमेम्बर द्याट कर्डेट्सहरू कहाँबाट आएको छ भन्दा पाइसेस, एम्फिबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड एन्ड म्यामल्स। र रेप्टाइल र बर्डको बिचको जुन चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क छ, दिस इज आर्कियोप्टेरिक्स, दिस बर्ड इज इम्पोर्टेन्ट, ओके। र यसलाई मिसिङ लिङ्क भन्छ। यो बिचमा हरायो, अब छैन, त्यसको बिचमा हामीले क्लास पढ्नै पर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि यो हराएको छ। यो इट इज सपोज टु बी द मिसिङ लिङ्क वेयर इट जोइन्स अर इट कनेक्ट्स बोथ द रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड्स। र हामी अहिले जति पनि इभल्भ भएर आएको छ, प्रिमिटिभ फर्मबाट आएको छ भन्ने कुराको एउटा एभिडेन्स, फसिलबाट हामीले लिएको एभिडेन्स, दिस इज द आर्कियोप्टेरिक्स। यो चरा चाहिँ पुरै भेटेको होइन, साइन्टिस्टहरूले रिकन्स्ट्रक्ट गरेको 3D इमेज, ओके। यु मे सी हियर दाँतमा चराको बिकमा दाँत हुँदैन, तर यिनीहरूको छ। That is the reptilian character. You will get both the reptilian character as well the avian character in this bird, Archaeopteryx. Okay. Plant मा पनि भेट्छ र एनिमल को एउटा यो इम्पोर्टेन्ट एभिडेन्स हो इभोल्युसन को लागि। Okay. Now another evidence माछाको यो हड्डीहरू, this is known as cast. This kind of fossil is known as cast. यसको हड्डी त छैन तर इम्प्रिन्ट्स छ, कास्ट छ, ओके। माछा different, this is also a kind of fish
and this is also a kind of fish that is also available in your book also. यिनीहरूले पनि suggest that in that particular time this fish lived र त्यसपछि चाहिँ यो अहिलेको प्रेजेन्ट फर्ममा कसरी आयो भनेर एभिडेन्स हुँदै जान्छ. दिस इज अल्सो वान अफ द आई हेभ गिभन ओन्ली पिक्चर्स बिकज द रिटर्न फर्म इज देयर इन यर बुक. जति छ पढ्ने तर तिमीहरूले चाहिँ हेरेर चाहिँ ए यस्तो रहेछ भनेर एकदम खुसी भएर बिङ ह्याप्पी अगाडि पढ्नुपर्छ है. कृतिमा इज अल्सो देयर, आई ह्याडन्ट सिन. ओके, यो छ एउटा. दिस इज an example of the fossil of an invertebrate. एउटा इन्भर्टिब्रेट कसरी अब फसिल बनिनुको लागि एउटा के चाहिन्छ भन्दाखेरि थिचिनु पर्यो, माटोले थिचिँदै 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 जानु पर्यो, त्यो माटो ढुङ्गामा परिणत हुनु पर्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ कुहिनु भएन, माइक्रो अर्गानिजम किराहरूले खानु भएन, त्यो पछि गएर चाहिँ जस्तोको तस्तै निस्किन्छ. द्याट इज फसिल. र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले विल गेट द एभिडेन्सेस. एन्ड वी क्यान सी अहिले जति पनि हामीले एभिडेन्सेसहरू हेर्दै थियौँ पेलिन्टोलोजिकल एभिडेन्स, एभिडेन्स अफ इभोल्युसन फ्रम फसिल हेर्दै थियौँ है. अब यहाँनिर अहिले हेर्दैछ हामी फसिलकै थ्रुबाट इभोल्युसन अफ हर्स. अहिलेको घोडा 1 मिलियन इयर्स अब अगाडि 1 मिलियन इयर्स पहिला आएको अहिलेको घोडा यस्तो छ. तर पहिला चाहिँ घोडा चाहिँ यस्तो थियो अरे, नाम पनि छ अलग अलग, यसको हड्डी खुट्टीमा डिफ्रेन्स हेर. You can see there. यहाँ डिटेलमा दिएको छ, यु विल स्टडी. ओके, घोडाको दिएको छ अलिकति. र घोडा अहिले जुन चाहिँ प्रेजेन्ट फर्ममा छ त्यस्तो थिएन अरे, कुकुर जस्तो छ, कहीँ कहीँ ज्याकल जस्तो छ, प्रिमिटिभ फर्म. ओके ओके, कम्प्यारेटिभ मर्फोलोजी. हामीले फसिलबाट एभिडेन्स हेऱ्यो द्याट फसिलले हामीलाई के सजेस्ट गर्छ भने इभोल्युसन भएको छ र यो समयमा यो लिभ गर्थ्यो, यसपछि यो आयो भनेर हामीले मिसिङ लिङ्क आर्किप्टेरिक्स पनि हेऱ्यो. त्यसले पनि सजेस्ट गर्छ कि एउटा भेट्यो, अब सबै त भेट्दैन, अरू पनि छ, हाम्रो सिलेबसमा त्यति धेरै छैन, त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ स्टडिड ओन्ली आर्किप्टेरिक्स. ओके, एन्ड कम्प्यारेटिभ मर्फोलोजी अघि मैले भनेको थिएँ एभिडेन्सेस फ्रम पेलेन्टोलोजी, एभिडेन्सेस फ्रम मर्फोलोजी, एनाटोमी and evidences from embryology and biochemistry बाट हामीले एभिडेन्सेस हेर्छ. त्यसमा मर्फोलोजी यहाँ what is this यो हेर्नु सक्छ तिमीले. you have studied the forms of stipule. stipule कहाँबाट आएको भन्दाखेरि एक्सिलरी बर्ड. ओके, र मर्फोलोजी र एनाटोमीमा चाहिँ दुई किसिमको स्ट्रक्चरहरू छ. यसलाई भन्छ होमोलोगस अर्गन र एनालोगस organ. पहिला you must understand that what is homologous organ. homologous means homology भनेको भने सेम, के भन्दाखेरि their structure is same. okay, time त कम्ती नै छ, but we will continue tomorrow also if not permitted today. आज कनेक्ट गर्दा गर्दै टाइम लाग्यो. अनि यहाँ एक्सिलरी बर्ड छ, रोजमा पनि छ, त्यसमा पनि छ. Axillary bud has been modified somewhere in tendril and somewhere in thorns. आफ्नो काम अनुसार अलगै फङ्सन गर्छ. स्ट्रक्चरली सेम, ओरिजिन एकै किसिमको छ तर फङ्सन डिफरेन्ट छ भने दे आर होमोलोगस अर्गन. तर ओरिजिन एउटै छ एन्ड फङ्सन आर डिफरेन्ट. सरी, फङ्सन ओरिजिन सेम, फङ्सन डिफरेन्ट. ओके, फङ्सन सेम, ओरिजिन डिफरेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एनालोगस अर्गन भनेर भनिन्छ. त्यसको पनि इक्जाम्पल छ यहाँ. यो चाहिँ गरेन्डोल के भन्छ तिमीले, गरेन्डोल कि गरेन्डोल के भन्छ. यसको पनि दिस इज अल्सो क्लाइम्बर, दिस इज क्लाइम्बर, दिस इज अल्सो क्लाइम्बर. तर क्लाइम्बरमा जुन चाहिँ सपोर्टिभ अर्गन छ यिनीहरू चाहिँ अकर्डिङ टु फङ्सन चेन्ज भएको छ. यो चाहिँ एनालोगस. एनालोगस मिन्स अरू हो हुनु चाहिँ. This is not tendril, this is not axillary bud, this seems as corolla. okay, stem जुन चाहिँ स्टेमै यसको चाहिँ सपोर्टिङ अर्गन छ, क्लाइम्बिङ अर्गन छ. तर यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सिलरी बर्ड क्लाइम्बिङ अर्गन छ. यदि फङ्सन एउटै, स्ट्रक्चर डिफरेन्ट, जहाँबाट बनिएको छ, जुन चाहिँ चेन्ज भएको छ, जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ तर फङ्सन अलगै, फङ्सन एउटैको लागि चाहिँ मोडिफाई भएको छ भने त्यसलाई एनालोगस भन्छ.
तर स्ट्रक्चर सेम फङ्सन डिफरेन्ट छ भने चाहिँ द्याट इज होमोलोगस। र मर्फोलोजी हेरेर पनि हामीले एभिडेन्स ल्याउन सक्छ। त्यो कसरी भने एकछिनमा आउँछ है। अलिकति इभोल्युसन हेऱ्यौँ। इभोल्युसनको एभिडेन्स यो एम्ब्रायोलोजीबाट हामीले हेर्छ। एम्ब्रायोलोजी भनेको एम्ब्रायो, हाम्रो जब जाइगोट फर्म हुन्छ फर्टिलाइजेसन पछाडि एम्ब्रायो भनिन्छ। ओके, जाइगोटबाट मरुला। ओके, मरुला भनेको एउटा रिङ स्ट्रक्चरमा सेल फर्म हुन्छ। त्यसपछि ग्यास्ट्रुला 2 लेयर बनिन्छ। ओके, ब्लास्टुला 2 लेयर एन्ड 3 लेयर ग्यास्ट्रुला। आफ्टर द्याट एक्टोडम, एन्डोडम, मेसोडम हुँदै जान्छ, जुन चाहिँ एम्ब्रायोलोजीमा पर्छ हामी। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी हियर फिस, सालामान्डर, टोर्टोइस, चिक, फ्रग, क्याट, ऱ्याबिट, ह्युमन सबैको हेर्दाखेरि माथि नम्बर 1 मा हेर एम्ब्रायो सबैको एउटै छ। यहाँ एउटा ल छ अर्नेस्ट हेगलको बायोजेनेटिक ल अर द रिक्याप्सुलेसन थ्योरी भन्छ। एम्ब्रायोलोजीको एभिडेन्सेस दिँदाखेरि उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ वेन वी आर इभल्भ अर ड्युरिङ आवर डेभलपमेन्टल प्रोसेस, अर्ली डेभलपमेन्टल प्रोसेस भनेको हामी जब एम्ब्रायोमा चाहिँ वी विल रिपिट आवर इभोल्युसनरी हिस्ट्री भन्छ। हामी चाहिँ पहिला के थियो, अहिले के आएको छ, र हामी त्यो पहिला चाहिँ सेम हुन्छ, सबैजना चाहिँ सेम छ। त्यसपछि मात्रै इन कोर्स अफ टाइम इभल्भ हुँदै 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 हामी अर्कै चेन्ज भएको भनेर यसले बताउँछ। फ्रम हियर वी विल गेट द एभिडेन्स अफ इभोल्युसन भनेको हामी पनि सिम्पल प्रिमिटिभ फर्मबाट आएको, जो पनि सिम्पल प्रिमिटिभ फर्मबाट आएको अहिले चाहिँ ड्यु कोर्स अफ टाइममा कम्प्लेक्स भएको भन्ने कुरा चाहिँ एम्ब्रायोलोजीले सजेस्ट गर्छ। त्यहाँ अर्नेस्ट हेगलको बायोजेनेटिक ल इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, नाउ एम्ब्रायोमा यो अर्को हेर्छ गिल स्लिट्स। हाम्रोमा अहिले गिल छैन, तर जब एम्ब्रायो स्टेज हेऱ्यो भने चाहिँ यु विल गेट फेरेन्जल गिल स्लिट्स। बर्डको पनि पाउँछ, रेप्टाइलको पनि पाउँछ, फिसको पनि पाउँछ। त्यहाँबाट हामीले के भन्छ भने हामी पनि इभल्भ चाहिँ प्रिमिटिभ फर्मबाटै भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ। सबैको एउटै छ एम्ब्रायो। ओके, जति पर्छ टाइमबाट रन आउट भयो, सक्यो भने वी विल स्टडी टुमोरो। ओके, एनालोगस यहाँ यति के बुझ्नु भने एभिडेन्सबाट कम्प्यारेटिभ मर्फोलोजी एन्ड एनाटोमी हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ तिमीहरूलाई होमोलोगस र एनालोगस भने मैले। होमोलोगस भन्ने दिस इज होमोलोगस एन्ड दिस इज एनालोगस। यतापट्टिको एनालोगस है, दिस इज होमोलोगस। होमोलोगस अर्ग्यान भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चर सेम, फङ्सन डिफरेन्ट। ओके, स्ट्रक्चर भनेको जुन चाहिँ हाम्रो हातको हड्डी हेर्छ हामीले यहाँ बाहिरको होइन, बाहिरको स्ट्रक्चर चाहिँ फेरि एनालोगसमा नझुक्किनु, हामीले अहिले हड्डी मात्रै हेरौँ। यो जुन चाहिँ हड्डीको प्याटर्न छ बन्नेको, जुन चाहिँ ह्युमरस, रेडियस, ओल्ना एन्ड कार्पल, मेटाकार्पल र फ्यालेन्जेसहरूले बन्नेको छ हाम्रो हातको हड्डी। 4 लिम्स, सबैको 4 लिम्स यस्तै बन्नेको छ। बट दे आर मोडिफाइड अकर्डिङ टु देयर फङ्सन। फङ्सनको लागि चाहिँ यिनीहरू अर्कै स्ट्रक्चर। आवर ह्यान्ड, ओके, क्याटको अगाडिको खुट्टा, वेलको फिन अनि ब्याटको पखेटा, भित्र भएको हड्डी जुन चाहिँ छ स्ट्रक्चरली सेम एन्ड बट फङ्सनली डिफरेन्ट। यहाँबाट के हुन्छ भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ क्लोजली रिलेटेड स्पिसिस हुनसक्छ होमोलोगसबाट चाहिँ हामीले भनेर बुझ्नु सक्छ। हामी त एभिडेन्स इभोल्युसनमा आउनु पऱ्यो नि त, यो हेरेर मात्रै त काम छैन। के चाहिँ भन्नु सक्नु पऱ्यो यहाँ भन्दाखेरि नोट गरिराख यो कुरा चाहिँ। होमोलोगसबाट के थाहा हुन्छ भने यदि यो सेम हो तर पछि फङ्सनको डिफरेन्ट भएकोले गर्दाखेरि अलग अलग काम भएकोले गर्दाखेरि दे हेभ बिन मोडिफाइड इन्टु डिफरेन्ट स्ट्रक्चर, बट दे आर स्ट्रक्चरली सेम, ह्याभिङ सेम फिचर इन्टरनली। ओके, एउटै स्ट्रक्चर छ बट फङ्सन डिफरेन्ट, द्याट इज नोन एज होमोलोगस अर्ग्यान। होमोलोगस अर्ग्यान जोको छ दे आर क्लोजली रिलेटेड, बट द एनालोगस they both use, it is written here, penguin and fish both use fins for swimming. दुईटाले फिन स्विमिङको लागि लिन्छ, तर एउटाको फिन अर्कै स्ट्रक्चरल एडाप्टेसन, नट फ्रम अ कमन एन्सेस्टर। तर यिनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ यो फर्मेसन छ स्ट्रक्चरली डिफरेन्ट छ, अलग अलग स्ट्रक्चर चाहिँ स्विमिङको लागि फर्म भएको छ। त्यसले गर्दा एनालोगस हो, दे आर नट क्लोजली रिलेटेड, बट हियर वी आर क्लोजली रिलेटेड भनेर यहाँ देखाएको। एनालोगस फेरि एनालोगसै छ।
होमोलोगस र एनालोगसमा नझुक्किनु। होमोलोगस स्ट्रक्चर सेम, फङ्सन डिफ्रेन्ट, क्लोजली रिलेटेड। एनालोगस स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट, फङ्सन सेम। यो पनि उड्ने हो, यो पनि उड्ने हो, यो पनि उड्ने हो, यो पनि उड्ने हो। तर केले बनिएको छ भन्दाखेरि एक्जोस्केलेटनले बनिएको छ। यसको छालाले बनिएको छ, यसको फेदरले बनिएको छ। यसको हड्डी चाहिँ, भित्र भएको हड्डी चाहिँ यिनीहरूको यहाँदेखि यता चाहिँ होमोलोगस हो, किनभने यो सबै अघि हामीले जुन चाहिँ पढ्यो त्यसले बनिएको छ। तर बाहिर जुन चाहिँ पर्पल कलर्ड छ यहाँनिर, द्याट इज एनालोगस। यहाँ देखाएको छ एनालोगस भनेको चाहिँ के अरे भन्दाखेरि स्ट्रक्चरली डिफ्रेन्ट, फङ्सन सेम, तर दे आर नट क्लोजली रिलेटेड भनेर इभोल्युसनले भन्छ है। अब एनाटोमी हेर्दाखेरि फिसको हार्ट, एम्फिबियाको हार्ट, रेप्टाइलको हार्ट र म्यामलको हार्ट, यो जुन चाहिँ देख्छ सिक्वेन्स, ओके, अरिकल भेन्ट्रिकल हुँदै 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 बिस्तारै चेन्ज हुँदै आएको छ। 2 च्याम्बर्ड, 2.5, 3 च्याम्बर्ड, 3.5 भएर लास्टमा बर्ड म्यामल 4 च्याम्बर्ड भएको छ। यसले गर्दाखेरि प्रोग्रेसिभ कम्प्लेक्सिटी छ। एनाटोमी भनेको इन्टर्नल स्ट्रक्चर, कम्प्यारेटिभ एनाटोमी इज अल्सो वान अफ द important evidence for evolution. We have evolved from the simple past form भनेर यसले बताउँछ। ओके, अब यो छ अघिकै हो एक्सप्लेनेसन, होमोलोगस अर्गन। होमोलोगस अर्गन जसको छ, होमोलोगस र एनालोगस एकदम बुकमा राम्ररी हेरेर पढ्नु। त्यसपछि होमोलोगस जसको छ दे आर क्लोजली रिलेटेड, एनालोगस जसको छ दे आर नट क्लोजली रिलेटेड। बर्ड र इन्सेक्ट त एउटै त होइन नि त। इन्सेक्ट आउँछ आर्थ्रोपोडमा, बर्ड आउँछ पिसिसमा, भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेट दे आर नट क्लोजली रिलेटेड बट दे हेभ विङ्स फर फ्लाइङ। फङ्सन त एउटै छ तर स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट, द्याट इज एनालोगस। र यो भेस्टिजियल अर्गनबाट पनि हामीले इभोल्युसन भएको थियो भनेर भन्छ। भेस्टिजियल अर्गन मिन्स दोज अर्गन्स दे आर रुडिमेन्टरी, द्याट मिन्स दे आर नट इन युज बट समटाइम्स दे मे चेन्ज or they may come back. अटाभिजम भन्छ त्यसलाई, ATAVISTIC, अटाभिस्टिक क्यारेक्टर भनेको चाहिँ कोही बेला फर्केर आउँछ अरे क्या कसैमा। क्यानाइन जुन चाहिँ पोइन्टेड क्यानाइन टुथ छ, हामीलाई त क्यानाइन टुथ त चाहिँदैन तर दारा सारा पछि निस्किन्छ। ओके, निपल्स आर अल्सो सेभरल। एनिमलको निपल धेरै हुन्छ, हाम्रो 2टा मात्रै हुन्छ, तर यो पनि फर्केर आउँछ अरे। द्याट प्रोसेस इज नोन एज अटाभिजम। यसले पनि भन्छ भेस्टिजियल अर्गन जुन चाहिँ अर्गनहरू, एपेन्डिक्स जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। एपेन्डिक्स सजेस्ट द्याट वी वेयर प्रिभियसली हर्बिभोरस, एनिमलहरूलाई एपेन्डिक्स चाहिन्छ डाइजेसनको लागि, तर हामीलाई चाहिँदैन र पनि छ। द्याट टाइप अफ अर्गन्स इज नोन एज भेस्टिजियल अर्गन। दे आर अल्सो वान अफ द एभिडेन्स फर इभोल्युसन। र कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्ट भन्ने छ, सायद यति नै होला आजलाई। यो